Good morning, students. Have you done homework given for you in last week? Myself, Professor Neeta Toye, teaching chemistry in Tulsaram Chatuchand College, Baramati. Okay, welcome students again in this video. Now, some students have doubts of conversion. So, some more examples I will take here in case of length and volume. So, open your notebook, start to write with me. If you have doubt, you can ask in comment box. You can call me afterwards. So take down today's example, some more examples we will discuss. Volume. About volume, you know conversions. 1 liter is equal to 1 dm cube. 1 liter is equal to 1 dm cube. So 1 liter means how much milliliter, how much ml? Yes, some will say it is 10 raised to 3. Means how much? It is 1000 ml. 1000 ml. So when we are converting 1 liter into ml, what we are doing? Multiplying by 10 raised to 3. Multiplying by 10 raised to 3 means 1000. आपल्याला माहित आहे 1 लिटर म्हणजेच 1000 ml. So when we are converting, we are multiplying by 10 raised to 3. Now tell me 1 ml is equal to how much liter? मी आता हे उलट विचारलेलं आहे. स्मॉलर युनिट 1 ml दिलेलं आहे, लार्जर युनिट लिटर मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. व्हाट वी विल डू? 1 लिटर ml मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 10 raised to 3 ने मल्टिप्लाय करतो. बट 1 ml, what is actual? 1 ml लिटर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर आपल्याला 1 ml ला 1000 ने डिवाइड कर, तर आपल्याला आन्सर येतं लिटर मध्ये. म्हणजे 1000 ने डिवाइड करावं लागतं. 1000 ने डिवाइड करतो म्हणजेच काय? 1 by 10 raised to 30 आहे. 10 raised to 3. 1000 means 10 raised to 3 is equal to dash liter. पण हेच 10 raised to 3 डिनॉमिनेटरचा मी न्यूमरेटरला घेतलं तर काय होणार आहे? 1 into 10 raised to 3 चा 10 raised to -3 होईल. That is coming in liter. So we directly writing 1 ml is equal to 1 into 10 raised to -3 liter. म्हणजे ml चं लिटर मध्ये करायचं असेल तर मी दिलेलं आहे तुम्हाला मीटर क्यूब. मीटर क्यूबचं कन्वर्शन तुम्हाला डीएम क्यूब मध्ये करायचं. डीएम क्यूबचं कन्वर्शन तुम्हाला इथे ml मध्ये करायचं. तर काय करावं लागतं? into 10 raised to 3 into 10 raised to 3. ज्यावेळेस पुढे जातो त्यावेळेस लार्जर युनिट टू स्मॉलर युनिट जर करत असेल तर. पण रिव्हर्स करायचं असेल तर 10 raised to मायनस. मायनस म्हणजेच काय? डिवायडेड केलेलं असतं. डिवायडेड केलेलं असतं, डिनॉमिनेटरला असतं, ते वरती आल्यानंतर 10 raised to -3 आपण लिहितो. सो दिस इज द कन्वर्जन. म्हणजे पुढे जाणार असेल तर 1000 ने मल्टिप्लाय करा, रिव्हर्स येणार असेल तर 1000 ने डिवाइड करा. सो नेक्स्ट टेक डाउन. I have taken 1 cube. I have taken 1 cube. Okay, I will draw again. I have taken 1 cube whose length, breadth and width, it is 10 centimeter. Length is 10 centimeter, height is 10 centimeter and width is 10 centimeter. What is its volume? How much liter of water will be filled in this cube? How much liter of water? So how will you calculate in liter?
लिटर मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर तुम्हाला माहिती आहे व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचा असेल आणि तोही लिटर मध्ये वी हॅव टू कॅल्क्युलेट व्हॉल्यूम इन लिटर. व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचं होता लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाईट ऑर विड्थ. हाईट आपण घेऊया. सो हाऊ मच लेंथ 10 सेंटीमीटर into 10 centimeter into 10 centimeter. So how much it is? 1000 centimeter cube or cubic centimeter. 1000 cubic centimeter means how much liter? 1 liter. 10 centimeter length असणारा 10 centimeter width 10 centimeter height असणारा क्यूब हा किती ml असू शकतो किंवा किती लिटर असू शकतो? 1000 ml किंवा क्यूबिक सेंटीमीटर किंवा 1 लिटर एवढा असू शकतो. तर इथे आपल्याला सांगा क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml is equal to how much cc. What is cc? It is cubic centimeter. It is cubic centimeter. 1 ml म्हणजे किती cc असतं? तर 1 ml means 1 cc. 1 cc means cc is cubic centimeter. असे MCQ आपल्याला सोडवायचे असतात. तर अजून एक 2 लिटर मिल्क 2 लिटर मिल्क आहे सिलेंडर मध्ये किंवा वेसल मध्ये. 2 लिटर milk is in vessel means how much meter cube? 2 liter milk it is in vessel which how much meter cube. तर तिथे मीटर क्यूब मध्ये ते मिल्क तुम्ही कसं लिहाल? तर 2 लिटर you know 1 liter is equal to 1 dm cube. 1 लिटर म्हणजेच किती? 1 डेसिमीटर क्यूब. 1 लिटर जेवढं घेईल त्याला 1 डेसिमीटर क्यूब आपण म्हणतो. तर तेवढंच फील होतं. तर 2 लिटर्स म्हटल्यानंतर किती होणार आहे? 2 डेसिमीटर क्यूब. 2 डेसिमीटर क्यूब. आता डेसिमीटरचं मीटर क्यूब मध्ये डेसिमीटरचं मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्जन तुम्हाला करता येतं. डेसिमीटर क्यूब मी दिलेला आहे मीटर क्यूब. डेसिमीटरचं मीटर क्यूब मध्ये करायचं असेल रिव्हर्स यायचं असेल तर 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करायचं असणाऱ्या व्हॅल्यूला 10⁻³ मग किती येईल आपला 2 dm cube is equal to 2 into 10⁻³ मीटर क्यूब. किती मीटर क्यूब होणार आहे? 2 लिटर मिल्क. मी आधी काय करून घेतलं? लिटरचा डेसिमीटर क्यूब. लिटरचा डेसिमीटर क्यूब. डेसिमीटर क्यूबचा मीटर क्यूब. This is the conversion. One ml is equal to how much meter cube? 1 ml is equal to how much meter cube? How much it will be? 1 ml means convert into 1 ml. You can take centimeter cube which will be 10⁻³ dm cube which will be 10⁻⁻6 meter cube. काय काय केलं? 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करत गेलो. 10⁻³ ने मल्टिप्लाय केलं परत मीटर क्यूब म्हणजेच 1 सेंटीमीटर क्यूब or 1 ml is equal to 10⁻⁻6 meter cube. मीटर क्यूब डायरेक्ट ml चं डेसिमीटर क्यूब न करता मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन और होमवर्क फॉर यू. Convert. Have you done all of your homework? Very few students have done homework. Many of them has to complete. Convert into basic. Basic means SI unit. Basic unit. 1 kilometer
is equal to how much millimeter. 1 kilometer is equal to how much millimeter is equal to how much picometer. Is equal to how much picometer. This is first. Second one, 1 milligram is equal to how much kg. 1 milligram is equal to how much kg is equal to how much नॅनोग्रॅम. नॅनोग्रॅम हे आपल्याला नाहीये, ज्यांना करायचं असेल ते करून ठेवू शकतात. 1 milligram is equal to how much kg. Third one, 1 ml is equal to how much liter is equal to how much decimeter cube. 1 ml is equal to how much liter is equal to how much decimeter cube. So next fourth one, 121 picometer is equal to how much centimeter. 121 picometer is equal to how much centimeter. The picometer आणि मीटरचं रिलेशन आपल्याला माहिती आहे. 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर. पण आपल्याला विचारलं काय सेंटीमीटर मध्ये, मग त्या सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल आधी. 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर. 1 मीटर 1 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर, 10⁻2 म्हणजे 100 सेंटीमीटर, म्हणजेच 100 किंवा 10⁻2 सेंटीमीटर. 1 मीटर म्हणजे किती पिकोमीटर, 10⁻12 पिकोमीटर. आता कन्वर्ट करायचं आपल्याला, तर 10⁻2 पिकोमीटरचं सेंटीमीटर, पिकोमीटरचं सेंटीमीटर. काय करणार आहे आपण इथे, आपल्याला जर मीटर कडे जायचं असेल तर 10⁻12 ने इथे मीटर कडे जायचं असेल तर डिवाइड करावं लागेल. म्हणजेच पिकोमीटरचं मीटर कडे जायचं असेल तर 10⁻⁻12 ने मल्टिप्लाय करावं लागतं. पण आपल्याला मीटर कडे जायचं नाहीये, आपल्याला सेंटीमीटर कडे जायचंय. सेंटीमीटर कडे म्हणजेच 100 ने कमी घ्यायचं आपल्याला. म्हणजे इथे 10⁻⁻12 च्या ऐवजी आपल्याला काय घ्यावं लागेल, 2 कमी करायचा. 2 कमी करायचा तर काय करावं लागेल, 10⁻⁻10. मग होणार आहे मीटरच्या ऐवजी सेंटीमीटर, मीटरच्या ऐवजी सेंटीमीटर. म्हणजेच इथे काय होणार आहे, पिकोमीटरचा सेंटीमीटर करायचं असेल तर 10⁻⁻10 ने मल्टिप्लाय करायचं. कळालं. तर 121 पिकोमीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर, तर काय करणार आहे 121 into 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर. किंवा आपण असंही लिहू शकतो -10. तर मी 2 डिजिट ने पॉइंट इकडे घेते, म्हणजेच 1.21 into 10⁻². 2 नंबर ने मी पॉइंट मागे घेतलेला आहे 1 2, तर इथे पण पॉवर काय होईल, -10 ची 2 ने कमी होणार, -8 सेंटीमीटर. पिकोमीटरचं काय झालं, सेंटीमीटर. 1.21 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. हे झालं कन्वर्जन पिकोमीटरचं सेंटीमीटर. तसंच नॅनोमीटरचं पण करता येईल तुम्हाला. नॅनोमीटर इंटू सेंटीमीटर, नॅनोमीटर इंटू सेंटीमीटर. तर 1 नॅनोमीटर means how much centimeter, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर. सो नॅनोमीटरचं सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर मल्टिप्लाय इंटू बाय 10⁻⁻7. जसं आपण इथे 10⁻⁻10 ने मल्टिप्लाय केलं तसं इथे 10⁻⁻7 ने मल्टिप्लाय करा. तर ते एक कन्वर्जन. हे कन्वर्जन पिकोमीटर नॅनोमीटर इंटू सेंटीमीटर
हे आपल्याला 12th मध्ये लागतं, न्यूमरिकल सोडवताना 12th मध्ये लागतं. सो दिस इज द सम मोर एक्झाम्पल्स. नाउ थर्ड युनिटला जाऊया. आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं थर्ड युनिट आहे डेन्सिटी. डेन्सिटी इज गिवन बाय रो. ह्या सिम्बॉलने दिल्या जातं किंवा सिंपल डेन्सिटी डी पण लिहिल्या जातं. फॉर्म्युला यू नो, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. टेक द SI युनिट. दोन्हींचंही SI युनिट्स घ्या. मासचं SI युनिट kg, वॉल्यूमचं SI युनिट मीटर क्यूब. So this is the unit of density. Unit of density. Or kg into 10 meter raised to 3. हा जर आपण वरती घेतला तर काय होणार आहे? -3 kg into m raised to -3 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. आपण असं म्हणतो किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब असं रीड करतो, पर मीटर क्यूब. पण हे युनिट खूप हेवियर किंवा व्हॅल्यू हाय होते, तर मोस्टली युनिट CGS मध्ये केलं जातं. मासचं युनिट ग्रॅम आणि इथे ml किंवा सेंटीमीटर क्यूब. ml किंवा सेंटीमीटर क्यूब मध्ये केलं जातं. त्यावेळेस काय होणार आहे? ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब असं रीड करणार किंवा ग्रॅम इंटू सेंटीमीटर रेज टू -3 असंही युनिट लिहिल्या जातं. तर ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब कोणत्या कोणत्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला डेन्सिटी? ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्रॅम इंटू सेंटीमीटर रेज टू -3 और ग्रॅम पर ml. Gram per ml. What is density? Density means you know how much volume of that content weighs how much mass. That's a mass. For example, we have taken water 1 dm cube or 1 ml. We have taken water 1 ml. त्याचा mass आपण मेजर केला, ते 1 ग्रॅम मिळालं. म्हणजे हे काय झालं? व्हॉल्यूम मध्ये घेतलं आणि इथे आपण मास मध्ये घेतलं. तर त्याचा रेशो म्हणजेच आपल्याला काय? डेन्सिटी देतं. 1 ग्रॅम अपॉन 1 ml. सो डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1 ग्रॅम पर ml. पर ml म्हणजे प्रत्येक एका ml चं मास 1 ग्रॅम. 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्रॅम. म्हणून वॉटरची डेन्सिटी आपण अप्रॉक्सिमेटली 1 कन्सिडर करतो. 1 लिटर इज इक्वल टू 1 kg. हे घेतो 1 लिटर व्हॉल्यूम मेजर्स 1 kg, weighs 1 kg mass. So density of water is taken as 1. This is the unit for density. kg per meter cube, gram per centimeter cube or gram per ml, because centimeter cube is equal to 1 ml. But density of gas, density of gas it is very less, very lighter, so it is taken into kg per meter cube. Kg per meter cube, or this is also taken kg per liter. kg per liter असं गॅस साठी आहे. kg per liter घेतला जातं कारण गॅसची डेन्सिटी व्हेरी लेस व्हॅल्यू असते म्हणून. सो दिस इज अबाउट डेन्सिटी. जेवढी डेन्सिटीची व्हॅल्यू जास्त येईल, इफ डी व्हॅल्यू, डेन्सिटी व्हॅल्यू इज हायर, आपण वॉटरची घेतली, दॅट इज 1. डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1 ग्रॅम पर ml, म्हणजे ग्रॅम मध्ये दिलंय. जर तुम्हाला यूज करायचं असेल, केजी मध्ये यूज करायचं असेल, तर तुम्हाला 1 × 10⁻³
kg per dm क्यूब असं घ्यावं लागणार आहे. kg per dm क्यूब. आता ते व्हॉल्यूम जर मीटर क्यूब करायचं असेल तर परत हा मीटर क्यूब मध्ये करावा, म्हणजे व्हॉल्यूम परत इंटू 10⁻³ ने कन्वर्ट करावं लागेल. तर ते लक्षात आलं तुम्हाला इथे ग्रॅम पर ml. जर डेन्सिटीची व्हॅल्यू 1 पेक्षा जास्त असेल तर तो सबस्टन्स हेवियर आहे, 1 पेक्षा लेस असेल तर तो लाइटर आहे. डेन्सिटीच्या व्हॅल्यूवरून ठरवता येऊ शकतं. ग्रॅम म्हणजे दोन मी व्हॅल्यूज दिल्या, ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब आणि केजी पर मीटर क्यूब. ग्रॅम per centimeter cube. These are the two units for density. Next is temperature. Fourth unit, fourth unit आहे आपलं temperature. What is the SI unit of temperature? T. And SI unit Kelvin. Capital K. It is not given degree Kelvin, only Kelvin is given. So temperature it is measured in 3 ways. Temperature च्या 3 ways ने आपण मेजर करू शकतो. 3 थर्मामीटर्स आहेत. डिग्री सेल्सियस लिहिताना आपण डिग्री सेल्सियस लिहितो, हे माहित आहे तुम्हाला. सेकंड डिग्री फॅरनहाइट. डिग्री फॅरनहाइट लिहिलं जातं. थर्ड केल्विन, ओनली केल्विन. दिस इज SI युनिट. पण आपण डिग्री सेल्सियस मध्ये आणि बॉडी टेम्परेचर फॅरनहाइट मध्ये घेतल्या जातात. सो वी विल सी दिस 3 thermometers, how they are calibrated. So degree Celsius thermometer, Fahrenheit thermometer. So degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin thermometer. Now here thermometer, degree Celsius thermometer is calibrated by taking the melting point and boiling point of water. Melting point of water, that is freezing point, we can say. Freezing point, what is freezing point of water? It is 0 degree Celsius. This is the lowest point of this thermometer. And boiling point, it is 100 degree Celsius. ह्या दोन टेम्परेचरला थर्मामीटर सेट केलेले आहेत. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर, that is 0 degree, boiling point of water 100 degree ला. That is the degree Celsius thermometer. Now this thermometer, if we compare with Fahrenheit and Kelvin, Fahrenheit thermometer कसा ऍडजस्ट केलेला आहे किंवा सेट केलेला आहे? हा, ज्यावेळेस डिग्री सेल्सियस 0 आहे त्यावेळेस फॅरनहाइट हा 32 डिग्री फॅरनहाइट आहे. ज्यावेळेस हा 0 डिग्री आहे त्यावेळेस हा 32 डिग्री फॅरनहाइट आहे. ज्यावेळेस हा 100 डिग्री आहे त्यावेळेस 212 डिग्री फॅरनहाइट. 212 डिग्री फॅरनहाइट. केल्विन थर्मामीटर कसा सेट झालेला आहे? ज्यावेळेस डिग्री सेल्सियस 0 असेल त्यावेळेस तो डिग्री सेल्सियस 0 असेल तर त्यावेळेस तो 273.15 केल्विन असणार आहे. 273.15 केल्विन असणार. ज्यावेळेस तो 100 डिग्री सेल्सियस असेल त्यावेळेस तो 373.15 केल्विन असणार आहे. दिस इज द 3 thermometers: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॅरनहाइट, केल्विन.
setting of these thermometers when it is 0 degree Celsius, at that time 32 degree Fahrenheit, at that time 273.15 Kelvin. So this is the starting points which is relatively compared with this degree Celsius thermometer. तर वॉटरच्या फ्रीजिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट वरती कॅलिब्रेट केलेले थर्मोमीटर आहे, त्याच्यावरून वी हॅव. आता आपल्याला कन्व्हर्शन्स शिकायचे आहेत. डिग्री सेल्सिअसचं टेम्परेचर फॅरनहाइट मध्ये आणि फॅरनहाइटचं टेम्परेचर केल्विन मध्ये किंवा डिग्री सेल्सिअसचं केल्विन मध्ये हाऊ टू कन्वर्ट इट. कारण आपल्याला जर डिग्री सेल्सिअस मध्ये दिलं असेल किंवा फॅरनहाइट मध्ये दिलं असेल तर आपल्याला लास्ट एसआय युनिट केल्विन मध्ये करून घ्यावं लागतं. एसआय युनिट मध्ये तरच आपण न्यूमरिकल मध्ये यूज करू शकतो. दॅट इज द फंडामेंटल युनिट आहे आपल्याला माहिती आहे टेम्परेचरचा. सो हॅव अंडरस्टूड दिस 3 thermometers. Now what is the temperature? We are using this thermometer to measure the temperature. What it tells? It tells coldness or hotness of the substance or a body. तो किती थंड आहे, किती तो टेम्परेचर आहे बॉडीमध्ये किंवा सबस्टन्सचं टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर किती आहे त्या सबस्टन्सचं किंवा प्रोसेसचं आपण हे मेजर करण्यासाठी थर्मोमीटर यूज करतो. दॅट मीन्स कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ द सबस्टन्स इज measured with the help of this thermometer, and that is the temperature. So we will see conversion. Before that, 2 questions that answers you know already. Human body temperature. Human body temperature. तुम्हाला माहित आहे हे. काही जणांनी मागच्या व्हिडिओमध्ये ज्यावेळेस मी इकडे क्वेश्चन विचारले तर कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही आन्सर्स दिलेत. व्हेरी गुड. म्हणजे छान रिस्पॉन्स आहे. तो रिस्पॉन्स आमची एनर्जी वाढवतो. तर तुमचे आन्सर्स येऊ द्यात. दिलेले होमवर्क कंप्लीट करा. बॉडी टेम्परेचर, ह्युमन बॉडी टेम्परेचर मला हवंय की डिग्री फॅरनहाइट मध्ये ते किती आहे आणि डिग्री सेल्सिअस मध्ये ते किती असतं. हे आन्सर्स तुम्ही टेक्स्ट बुक बघितलं तरी तुम्हाला मिळणार आहे. सेकंड, ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. व्हॉट इज दिस ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर? ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर म्हणजे किती डिग्री सेल्सिअस, त्याला ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर म्हटलं जातं. म्हणजे किती केल्विन, म्हणजेच किती डिग्री फॅरनहाइट. हे दुसरा क्वेश्चन आहे तुम्हाला होमवर्क साठी. नोटबुक मध्ये तुम्ही लिहून ठेवायचं आहे. त्याच्यावरती एक्झामला MCQ किंवा 1 वर्ड असू शकतं. तर हे 2 क्वेश्चन्स नोटबुक मध्ये लिहून ठेवायचे. ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर म्हणजे किती डिग्री सेल्सिअसला ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर म्हटलं जातं, केल्विन and Fahrenheit. These both the answer you will get in our textbook. Okay. Next, conversion formula. STP or NTP हे जे लागतं आपल्याला, स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इथे पण आपल्याला टेम्परेचर लागणार आहे. म्हणून आपण ते ॲब्सोल्यूट झिरो काय आहे हे पण 12th मध्ये लागतं. तर आता टेम्परेचर कन्वर्जन्स डिग्री सेल्सिअस टू डिग्री फॅरनहाइट. डिग्री सेल्सिअसचं डिग्री फॅरनहाइट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर काय फॉर्म्युला आहे आपल्याला पाहिजे इन फॅरनहाइट. इन फॅरनहाइट डिग्री फॅरनहाइट हवं असेल तर आपण काय करणार आहे, 9/5 हा रेशो 9/5 इंटू जे डिग्री टेम्परेचर आहे, डिग्री सेल्सिअस मधलं टेम्परेचर, त्याला मल्टिप्लाय करायचं प्लस 32 ऍड 32
मिळणारं टेम्परेचर हे तुम्हाला डिग्री फॅरनहाइट मध्ये मिळणार आहे. डिग्री फॅरनहाइट मध्ये मिळणार आहे. दिस इज कन्वर्जन. नाउ डिग्री फॅरनहाइट into डिग्री सेल्सियस. डिग्री फॅरनहाइट into डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियसचं टेम्परेचर आपल्याला हवंय तर काय करणार, डिग्री फॅरनहाइट मध्ये जे टेम्परेचर दिलेलं आहे -32 करायचं डिवायडेड बाय 1.8 डिवायडेड बाय 1.8. मध्येच मी 1.8 का घेतलं हे मी सांगते. 9/5 ह्याच्यामुळे कन्वर्जन सांगते. 9/5 काय आहे 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 असंही तुम्ही घेऊ शकता. और 1.8 ने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरला मल्टिप्लाय करा अँड देन ऍड 32 इन इट. त्याचं तुम्हाला डिग्री सेल्सियसचं कन्वर्जन करायचं आहे तर काय करायचं, मी काय करणार आहे, एफ हा 32 इकडच्या साईडला घेते डिग्री फॅरनहाइटचा तर काय होईल -32 डिग्री सेल्सियस मी तिकडेच ठेवणार आहे. आता हे मल्टिप्लाय आहे, हा मल्टिप्लाय आहे तर काय करावं लागेल मला, डिवायडेड बाय 1.8 and that will give us degree Celsius. कळाला फॉर्म्युला. 9/5 म्हणजेच काय आहे 1.8. तुम्ही हाही फॉर्म्युला यूज करू शकता, हाही फॉर्म्युला यूज. 9/5 जर डिग्री सेल्सियस 5 ने डिवाइड होत असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येतं किंवा 1.8 ने मल्टिप्लाय करून 32 ऍड करता येतं. आता डिग्री सेल्सियस मध्ये आपल्याला जर टेम्परेचर हवं असेल तर फॅरनहाइट मधून 32 मायनस करा आणि आलेल्या आन्सरला 1.8 ने डिवाइड करा. यू विल गेट डिग्री सेल्सियस. तर ह्याचे काही एक्झाम्पल्स आपण बघूयात. ठीक आहे, हे इथपर्यंत समजलंय. नाउ थर्ड, डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. 1 degree Celsius is equal to 273.15 Kelvin. Sorry, 0 degree Celsius. 0 degree Celsius is equal to 273.15 Kelvin. Means degree Celsius जर केल्विन मध्ये करायचं असेल तर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन म्हणायचं. तर डिग्री सेल्सियसचं केल्विन मध्ये करायचं असेल तर त्याच्यात 273.15 फक्त ऍड करा आणि केल्विनचं डिग्री सेल्सियस मध्ये मायनस करा. सो दिस आर द 3 कन्वर्जन. फॅरनहाइट टू डिग्री सेल्सियसचं फॅरनहाइट मध्ये, फॅरनहाइटचं डिग्री सेल्सियस मध्ये, डिग्री सेल्सियसचं केल्विन मध्ये. सो टेक डाउन न्यूमरिकल ऑन दिस. Convert 25 degree Celsius, 25 degree Celsius, convert 25 degree Celsius into Fahrenheit and Kelvin. Fahrenheit and Kelvin. First, in Fahrenheit. पहिला पण फॅरनहाइट मध्ये करूया. फॅरनहाइट फॉर्म्युला माहिती आहे, डिग्री फॅरनहाइट इज इक्वल टू 9/5 into degree Celsius plus 32. This is our formula. So substitute value 9/5 into 25 plus 32. Solve this first. So 5 5s are 5 1s and 5 5s are 9 5s are here 40 plus 32. 9 5s are 45 plus 32. 9 5s are 45 plus 32. What will be the answer? It will be 77 degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit. So 25 degree Celsius means 77 degree Fahrenheit.
केल्विन 25 प्लस 273.15 ऍड करायचं डिग्री सेल्सिअस मध्ये. हे काय झालं डिग्री सेल्सिअस आहे तर ऍड केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे 0.15 5 plus 3 8 9 and 2 that is in Kelvin. So 298.15 Kelvin. So 9 5 45 हे केलं आपण आणि हे सोडवून इथे आणलं आणि इथे आपण ऍड करून हे केल्विन मध्ये टेम्परेचर आणलं. सो दिस इज कन्वर्जन. नेक्स्ट एक्झाम्पल. एक एमसीक्यू पण आहे आपल्याला की कोणतं टेम्परेचर असं आहे की फॅरनहाइट आणि डिग्री सेल्सिअस कोणतं टेम्परेचर. सेकंड एमसीक्यू आहे एक्सरसाइज मध्ये. सेकंड एमसीक्यू आहे कोणतं असं टेम्परेचर आहे की तिथे डिग्री सेल्सिअस आणि फॅरनहाइट दोन्हींचंही टेम्परेचर एक मेजर केलं जातं. तर -40 दिलंय +40 दिलंय बरेच तिथे ऑप्शन्स दिलेले आहेत. तर आपण ते एक सोडवूया. एमसीक्यू बी. Which of the following is same in degree Fahrenheit and degree Celsius? कोणतं टेम्परेचर डिग्री फॅरनहाइट आणि डिग्री सेल्सिअस मध्ये सेम राहील. तर पहिला ऑप्शन तिथे दिलेला आहे तो म्हणजे -40 आहे. -40 आहे. तर त्याच्या आधी फॉर्म्युला आपण वापरूया. इथे डिग्री सेल्सिअस डिवायडेड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फॅरनहाइट -32 अपॉन 9. तोच फॉर्म्युला रिअरेंज केलेला आहे. तोच फॉर्म्युला डिग्री सेल्सिअस बाय 5 म्हणजेच काय होईल तो 9/5 -32 चा इकडे आले की +32 फक्त आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी. आता कोणतं टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअस मध्ये पण सेम असणार आहे डिग्री फॅरनहाइट मध्ये पण सेम येणार आहे. कोणतं असं टेम्परेचर आहे ते. लेट ए टेम्परेचर. ए विथ द टेम्परेचर. आता इथे टेम्परेचर इथे आपण सबस्टिट्यूट करू. A/5 इज इक्वल टू A -32/9. ए टेम्परेचर ते कोणतं आहे तर एक एक ऑप्शन सबस्टिट्यूट करत जाऊया. एक एक ऑप्शन सबस्टिट्यूट करू. पहिला आहे -40 म्हणजे ए ची व्हॅल्यू -40. -40 अपॉन 5 इज इक्वल टू अगेन ए ची व्हॅल्यू -40 -32 अपॉन 9. हे जर सोडवलं आपण तर काय येतं इथे 40/5 -8. इथे -40 -32 -72/9 -72/9. So what will be here answer again -8 -8. डिग्री सेल्सिअस -8 फॅरनहाइट -8 म्हणजे पहिलं ऑप्शन ए ऑप्शन -40 हे करेक्ट आहे. आपण डिग्री सेल्सिअस आणि डिग्री फॅरनहाइट कंपेअर केलं की दोन्हीकडे इक्वल आलं म्हणजे ते टेम्परेचर करेक्ट आहे. डिफरंट आलं असतं तर ते टेम्परेचर सेम नाही राहत डिग्री सेल्सिअस आणि फॅरनहाइट मध्ये. नेक्स्ट टेक नेक्स्ट एक्झाम्पल. boiling point of ethanol is 172.9 degree Fahrenheit. Boiling point of ethanol is 172.9 degree Fahrenheit. Convert into degree Celsius. Convert into degree Celsius. डिग्री सेल्सिअस मध्ये हवं आपल्याला. डिग्री सेल्सिअस इज इक्वल टू व्हॉट इज द फॉर्म्युला डिग्री फॅरनहाइट -32 अपॉन 1.8.
Substitute value 172.9 minus 32 upon 1.8. Subtract this 172.9 minus 32.0. So 9 here 0 4 140.9 upon 1.8. We will get in degree Celsius. Now this ratio, हा रेशो तुम्हाला लॉग टेबल ने फिजिक्स मध्ये लॉग टेबल कसा यूज करायचा हा शिकवला जातो. मग कसा यूज करणार आहे, लॉग ऑफ 14 चा 0 मध्ये आणि 9 मध्ये. पण हे कॅल्क्युलेशन आपण राउंड ऑफ फिगरने जरी केलं 1.8 म्हणजे एमसीक्यू ला हे थोड्या वेळासाठी 2 कन्सिडर केलं आणि हे 41, तर किती आन्सर येईल तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. 2 कन्सिडर करा, तुमचा आन्सर कोणत्या नंबरच्या जवळ आलं पाहिजे. इथे 2 आणि इथे 140 आणि इथे 2 किती येईल 70 च्या आसपास येणार आहे असं तुम्हाला आयडिया आलेली आन्सरची. तर आन्सर ते येत आहे ते म्हणजे 78.2 डिग्री सेल्सिअस. कारण का आपण हे नंबर वाढवला होता पण 1.8 आहे. तर 78.2 डिग्री सेल्सिअस हे जर दोन्हीची डिव्हिजन केली तर ह्या दोन्हीची डिव्हिजन केली तर हे टेम्परेचर येत आहे. नेक्स्ट कन्वर्ट melting point of lead, that is 327.5 degree Celsius into Fahrenheit, degree Fahrenheit. फॅरेनहाइट मध्ये हवा आहे फॉर्म्युला माहित आहे 9/5 into डिग्री सेल्सिअस प्लस 32 हा फॉर्म्युला आहे. फॅरेनहाइट मध्ये हवा असेल तर डिग्री सेल्सिअसचा तर 9/5 into 327.5 plus 32 तर हे आपण कन्वर्ट केलं कन्वर्जन तर हे 9/5 अगेन 1.8 into 327 सिम्प्लिफाय करायचं सोप्या नंबर कडे न्यायचं प्लस 32 तर हे मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला किती येणार आहे 589.5 plus 32 it will give 621.5 डिग्री फॅरेनहाइट हे टेम्परेचर आपल्याला मिळणार आहे. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड. नेक्स्ट कन्वर्ट 27.5 into Kelvin. 27.5 into Kelvin. हे तुम्ही करायचं आहे हाऊ मच केल्विन सोपं दिले तुम्हाला होमवर्क साठी 207 डिग्री सेल्सिअस इज इक्वल टू हाऊ मच केल्विन. इथे सुद्धा डिग्री सेल्सिअस आहे. डिग्री सेल्सिअस इज इक्वल टू हाऊ मच केल्विन. degree Celsius 100 degree Celsius is equal to how much Kelvin. Next convert 32 degree Celsius into degree Fahrenheit.
into degree Fahrenheit. हा ही होमवर्क करायचा आहे. कन्वर्ट 49 degree Celsius into degree Fahrenheit. 97 degree Celsius into degree Fahrenheit. So we have completed the unit density and temperature. In next video we will go to laws of chemical combination. Laws of chemical combination. Okay, thank you.